एक महीना पहले कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री ए के खान एक इंस्ट्रक्शन से इशू करे कि 2010 के कम्युनल राइट्स में जो भी इन्वॉल्व है उनकी रोडी शीट्स खोलो बोल के। उसी बुनियाद पे मोगलपुरा इंस्पेक्टर, मीर चौक इंस्पेक्टर, भवानी नगर इंस्पेक्टर और सीसीएस और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम वाले सारे बच्चों के रोडी शीट्स खोल रहे थे। जो 2010 के जो मिलादुल नबी के बाद के जो वाक़यात पेश आए थे, जो भी फतरमबाजी के या बंडमबाजी के जो वाक़यात थे, बेगुनाह तकरीबन 73 मुस्लिम बच्चों की साउथ जोन में रोडी शीट खोले, जिसमें से एक बेगुनाह जिसका नाम था मोहम्मद अकील। ये बच्चा चूड़ियों का कारोबार करता था, इन्हें अपनी बंद करके वापिस आ रहा था। इसको गिरफ्तार करके इसको रिमांड करे। उसका केस चल रहा था। अभी उन्हें मुल्जिम करार नहीं दिया गया। उसका केस जेरे दौरान था। उसी केस के दौरान ही उसकी रोडी शीट खोले। मोगलपुरा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर फैयाज उसको बुला के उसकी रोडी शीट खोले। बाद में उसको गाड़ी में बिठाए, भिजा के उसको सीसीएस भेजे। फिर सीसीएस में उसकी एक रोडी शीट खोले। उसके बाद में उसकी सीट लेके गए, सीट में उसकी रोडी शीट खोले। ये मजलूम बच्चा मदद के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दारुसलाम जा रहा था। लोकल कारपोरेटर वजात अली खां से मिला, लोकल एमएलए मुमताज अहमद खां से मिला और असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के एमपी से भी मिला उन्हें। ये तमाम लोग उसकी कोई मदद नहीं करे। 3 दिन पहले उसके एक भाई मोहम्मद लईक, जो कोई केस में मुलविस नहीं है, उसको गिरफ्तार करके उसको भी एक केस में सस्पेक्ट बना के उसका भी रोडी शीट खोले। 3 दिन से मुसलसिल वो बच्चा बस्ती में बोल लेते फिर रहा था कि मैं मुसलमान हूँ, मैं रोडी शीटर नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं रोडी शीटर नहीं हूँ, मैं कारोबारी हूँ। उसको एक ज़हनी टार्चर हुआ। कल रात में वो एक सुसाइड नोट लिखा। वो सुसाइड नोट में ये लिखा कि मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास भी गया था मदद के लिए, ये लोग मेरी मदद नहीं करे, और ये पुलिस इंस्पेक्टर मोगलपुरा और भवानी नगर के इंस्पेक्टर भवानी नगर की तरफ से मैं अपने जुल्म की तरफ से मेरे भाई की रोडी शीट खोलिए, मेरी रोडी शीट खोले, मैं सुसाइड कर रहा हूँ बोल के 2 नोट लिखा उन्हें, सुसाइड नोट। एक अपने जेब में रखा और एक घर में रखा, सुसाइड कर लिया। जैसे ही सुसाइड हुआ, लोकल कारपोरेटर वजात अली खां वहाँ स्पॉट पे गए, उसकी सुसाइड नोट गायब कर दिए। वो सुसाइड नोट पुलिस और एमआईएम वाले मिलकर गायब कर दिए। मैं चाहता हूं कि वो सुसाइड नोट आज पूरे प्रेस के सामने आना चाहिए। मुझे डर है कि सुसाइड नोट को चेंज करेंगे। కార్పొరేటర్లు అందరూ కలిసి రౌడీజం చేశారు. మా అందరి మీద దౌర్జన్యం చేసి దాడి చేసి కొట్టారు. మా కార్యకర్తలపై 15 మందిని కొట్టారు. సూసైడ్ నోట్లో ఒక యువకుడు పోలీసుల హరాస్మెంట్తో చచ్చిపోతున్నానని చెప్పాడు. చూడ్డానికి వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళ మీద విరుచుకుపడి మహమ్మద్ అఖిల్ను చూడ్డానికి వెళ్ళిన వాళ్ళ మీద దాడి చేశారు దుర్మార్గంగా. ఈ అమ్మాయి యొక్క దౌర్జన్యాన్ని, వీళ్ళ అమ్మమ్మ గుడిది కాదు పాత నగరం, ఈ రౌడీజాన్ని అమ్మాయి వాళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేసిన దాకా ఈ పోరాటం సాగిస్తామని చెప్పి మేము కొనసాగుతాం. మార్క్సిస్ట్ పార్టీ మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు మధు గారు, అలాగే మార్క్సిస్ట్ పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి సభ్యులు వారు, అలాగే మా పార్టీ నాయకులు శ్రీనివాసు, అలాగే కొంతమంది కార్యకర్తలు అక్కడ ఒక యువకుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్న సందర్భంలో వారి కుటుంబాన్ని పరామర్శించడానికి కోసం వెళ్ళారు. కుటుంబాన్ని పరామర్శించడానికి వెళ్తే అక్కడికి
యాకత్పుర శాసనసభ్యులు ముంతాజ్ అహ్మద్ ఖాన్ గారు, అలాగే కార్పొరేటర్ వాజిద్ అలీ ఖాన్ గారు, ఇంకా వారి అనుయాయులు అనేక మంది ఒక బృందంగా వచ్చి వారి మీద అటాక్ చేసి దాడి చేసి తీవ్రంగా గాయపరిచారు. మధు గారికి శరీరం అంతా ఈరోజు దెబ్బలతోటి మొత్తం శరీరం అంతా హోనం అయిపోయింది. అలాగే శ్రీనివాసు, అలాగే రాములు, అలాగే ఖాదర్ వీళ్ళ ముగ్గురిని కూడా చితకబాదారు. ఆ రకంగా ఒక కుటుంబాన్ని పరామర్శించడానికి కూడా సైన్స్ లేని పత్రలో ఈరోజు ఎంఐఎం ఈ ఓల్డ్ సిటీలో చాలా దుర్మార్గంగా వ్యవహరించడం స్పష్టమవుతుంది. అలాగే ఓల్డ్ సిటీ ప్రజలకేం ప్రజాస్వామ్యం లేదా, అక్కడికి వెళ్ళి ఎవరు కుటుంబాలని పరామర్శించేదానికి లేదా, అక్కడేమైనా ఒక నియంతృత్వం ఉందా, అదేమైనా వాళ్ళకు రాజ్యంగా ఈ రాజ్యం ఈ ప్రభుత్వం వదిలేసిందా ఏమిటని చెప్పేసి ఈరోజు అనుమానాలు వ్యక్తమయ్యే పరిస్థితి వచ్చింది. స్వేచ్ఛ అక్కడ ప్రజలకు స్వేచ్ఛ లేదా, కనీసం బాధల్లో పాలు పంచుకునేదానికి ఇతర రాజకీయ పార్టీలు అక్కడికి వెళ్ళి ఇతరుల బాధల్లో పాలు పంచుకునేదానికి కూడా అవకాశం ఇవ్వని పరిస్థితి అక్కడ అంత దుర్మార్గంగా ఉందంటే ఇది ప్రజాస్వామికవాదులందరూ తీవ్రంగా ఖండించాల్సిన విషయం అని చెప్పేసి మేము భావిస్తున్నాం. అలాగే అక్కడ పోలీస్ అంతా ఉంది, పోలీస్ యంత్రాంగం ఉంది, పోలీస్ పార్టీలు అక్కడ ఉన్నాయి. అలాగే ఈ నాయకులందరూ వస్తారని చెప్పేసి తెలుసు. అయినా కానీ ఉన్న పోలీసులు కూడా అక్కడ ప్రేక్షక పాత్ర వహిస్తూ ఒక నాటకం చూస్తున్నట్టుగా ఆ రకంగా అక్కడ ఉన్నారు. అంటే ఈరోజు ఎంఐఎం తోటి ఆ పోలీసు కుమ్మక్కై దాడి చేయించిందని చెప్పేసి మేము అనుమానాలు పడాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. లేదా అక్కడ స్థానిక పోలీసులు ఎంఐఎం వారికి చెప్పి ఇక్కడ నాయకులు వస్తున్నారు మీరు రండి అని చెప్పి ఏమైనా ప్రోత్సహించి తీసుకొస్తున్నారని చెప్పేసి అనుమానాలు కూడా కలుగుతూ ఉన్నాయి. లేకపోతే పోలీసులు నుండి అక్కడ ఎందుకు దీన్ని నిరోధించలేదు, ఇటువంటి పరిస్థితి రాకుండా ఎందుకు చూడలేదని చెప్పేసి ఈరోజు మేము అనుమానాలు పడాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. అలాగే అక్కడ యువకుడు ఆత్మహత్య ఎందుకు చేసుకున్నారు? అతను వ్యాపారస్తుడు అఖిల్ అనే అతను గాజుల వ్యాపారం చేసుకునే అతను ఎందుకు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు? ఆత్మహత్య చేసుకున్నప్పుడు అతను ఏ రకంగా ఎందుకు ఆత్మహత్య సూసైడ్ నోట్స్ ఏమైనా పెట్టాడా? ఆ నోట్స్ ఏమైనాయి? ఇవన్నీ కూడా ప్రభుత్వం అలాగే పోలీసు దాచిపెట్టేదానికే ఈ దాడి చేసింది. ఆ వాస్తవాలన్నింటినీ మరుగున పరిచి బయటకు రాకుండా చేసేదానికే ఈ గందరగోళం సృష్టించింది. అసలు విషయం మీద దృష్టి మళ్ళీ ఈ గొడవ విషయంలోకి దృష్టి పోయేదానికి, మీడియా దృష్టి మళ్ళించేదానికి ఇది ఒక కుట్రపూరితంగా జరిగినట్టుగా మాకు అనిపిస్తుంది. మాకు తెలిసిన సమాచారం ప్రకారం ఆ గాజుల వ్యాపార అఖిల్ అనే కుర్రాడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. పోలీసులు రౌడీ షీటర్ ఓపెన్ చేసి అతని మీద వారి బ్రదర్ మీద రౌడీ షీటర్ ఓపెన్ చేసి హెరాస్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి దాన్ని తట్టుకోలేక నేను ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నానని చెప్పి సూసైడ్ నోట్ పెట్టి చనిపోయినట్టు తెలుస్తుంది. 2010లో జరిగిన రైట్స్లో ఇతన్ని కూడా కేసు పెట్టి అరెస్ట్ చేసిన సందర్భంలో ఇప్పుడు అతని మీద రౌడీ షీట్ పెట్టి మొత్తం హెరాస్ చేస్తున్నారు. ఈ మధ్యన అతని బ్రదర్ మీద కూడా రౌడీ షీట్ పెట్టి చేస్తున్నారు. వ్యాపారం చేసుకునేవాడిని ఆ రకంగా రౌడీ షీట్లు పెట్టి వేధించడం అని చెప్పి తట్టుకోలేకనే ఆత్మహత్య చేసుకున్నానని తెలుస్తుంది. ఈ విషయాల్లో వాస్తవం ఏమిటని చెప్పేసి ఇది వెలికి రావాలి. ఎందుకంటే ఇది మమ్మల్ని దాడి చేయడం, మా నాయకులను కొట్టడం సమస్య కాదు. మేము ఇటువంటి దాడుల్ని ఏమి భయపడే వాళ్ళం కాదు. మేము ఎదుర్కొంటాం, సహించే సమస్య లేదు. కబడ్దార్ ప్రజాస్వామ్యం కోసం ప్రాణాలైన ఇస్తాం తప్ప ఇంకోటి కాదని చెప్పేసి మేము వారందరికీ చెప్పదలుచుకున్నాం. అయితే ఓల్డ్ సిటీ ప్రజలకు రక్షణ కావాలి, ప్రజలకు ప్రజాస్వామ్యం కావాలి, వాళ్ళ మీద పోలీసు వేధింపులు పోవాలి. ముఖ్యంగా మైనార్టీస్ ముస్లింల మీద బతకరహాలు పేరు పెట్టి అమాయకులందరినీ తీసుకెళ్లి జైల్లో పెట్టి చిత్రహింసలు చేసే పరిస్థితి పోవాలి. దానికి వ్యతిరేకంగా మేము సిపిఎం ఇతర పక్షాలందరూ మేము పోట్లాడుతున్నాం. ఈరోజు ఎంఐఎం దానికి అట్లాంటి హెరాస్మెంట్కి వ్యతిరేకంగా పోరాడాల్సింది పనిచ్చి హెరాస్మెంట్ చేసేవాళ్ళని సమర్థించే వైఖరి ఎందుకు తీసుకోవాలని చెప్పేసి మేము అడుగుతున్నాం. ఇంతకుముందు ఈ బాంబు పేలుళ్ల విషయంలో మా ముస్లిం యువకులందరినీ అరెస్టు చేసి జైల్లో పెట్టారు. ఆఖరికి తేలిందేమిటి? అది ముస్లిం యువకులకి ఏం సంబంధం లేదు, ఆ హిందూ మతత్వ ఉగ్రవాదులు చేశారని చెప్పేసి తేలింది. అటువంటి పద్ధతిలో దుర్మార్గంగా వ్యవహరిస్తుంటే అటువంటి మైనార్టీ యువకుల తరఫున నిలబడి పోరాడాల్సింది. అటువంటి పోరాడే వాళ్ళ మీద దాడులు చేయడం అనేది అమానుషం, దౌర్జన్య నియంతృత్వం తప్ప ఇంకోటి కాదు. అందుకని ఇప్పుడు ఎంఐఎం ఇప్పటికైనా ఆలోచన చేసుకోవడం మంచిది. మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఒక ఎంక్వైరీ, సిబిఐ ఎంక్వైరీ మొత్తం ఘటనల మీద చేయాలి. ఈ ఆత్మహత్యకి కారణం ఏమిటో వెలికి తీయాలి. ఈరోజు అందరూ కలిసి దీన్ని ఎందుకు హషప్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారో వాటన్నిటిని వెలికి తీయాలని చెప్పేసి సిబిఐ ఎంక్వైరీని నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. నేను హోమ్ మినిస్టర్ తోటి ఇంతకుముందే మాట్లాడాను, ఈ ఘటన చెప్పాను. మీరు తీవ్రమైన కఠినమైన చర్యలు తీసుకోకపోతే, ఈ రకంగా ఓల్డ్ సిటీలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించకపోతే అది మీ ప్రభుత్వానికే ఎసరు వస్తుంది, మీ ప్రభుత్వానికి నష్టం వస్తుందని ఆమెకి చెప్పాను. మళ్ళీ సిబిఐ ఎంక్వైరీ మొత్తం వివరాలను తెలుసుకున్నాం కాబట్టి మళ్ళీ మేము రేపు శాసనసభలో లేవనెత్తబోతున్నాం. శాసనసభలో ప్రభుత్వం ఏ సమాధానం చెప్పుద్దో నేను చూడదలుచుకున్నాను.
అలాగే హోమ్ మినిస్టర్కి రాతపూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేయబోతున్నాం. ఈ రకమైన పరిస్థితులు పునరావృతం కాకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎప్పటికైనా చర్యలు తీసుకోవాలి. పోలీస్ యంత్రాంగం నిష్పక్షపాతంగా చేయాలి. ఆఖరికి ఇక్కడ పోలీసు యంత్రాంగం కుమ్ముక్కయ్యేదానికి ఏమైనా అవకాశం ఉంటే దాన్ని కూడా పోలీసు హైయర్ అప్స్ పరిశీలన చేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తాం. కార్పొరేటర్ కానీ శాసనసభ్యులు కానీ వారి నాయకత్వంలో మిగతా అనుయాయులందరూ వచ్చారు. వారు అనుయాయులందరూ కూడా దాడి చేసి వచ్చారు. में रहने वाला एक बच्चा है, उसका एक बैंगल स्टोर है, बैंगल का बिजनेस है. अखिल और उसका भाई लईक दोनों जने ये 2010 में जो मिलादुन नबी के बाद में जो कम्युनल राइट्स हुए थे, इन्हें अपनी दुकान बंद करके रास्ते से आ रहा था तो बच्चे को गिरफ्तार करे. 2010 में उन्हें जेल को गया, बेल लिया. बेल लेने के बाद में वो केस चल रहा था. अभी अचानक कमिश्नर ऑफ पुलिस एकेखा ये मिलादुन नबी से पहले एक इंस्ट्रक्शन जारी करे साउथ जोन डीसीपी को कि जितने कम्युनल राइट्स 2010 में है सारों की रौडी शीट खोलो बोल के. तो मीर चौक पुलिस, मुगलपुरा, भवानी नगर, संतोष नगर, चार मीनार, ये पूरे साउथ जोन के पुलिस स्टेशन वाले जो 2010 में मुस्लिम बॉयज कम्युनल राइट्स में बहुत पार्टीज है, हिंदूज भी है, मुस्लिम्स भी है, लेकिन ओनली मुस्लिम बॉयज का रौडी शीट खोल रहे थे. ये अखिल का रौडी शीट खोल के इसका रौडी शीट एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सिट को ट्रांसफर करे और एक सीसीएस को करे, भवानी नगर में भी खोले. डेली उसको एक महीने से ये मिलादुन नबी से पहले से एक महीने से डेली ये बच्चे को बुला रहे थे. भवानी नगर पुलिस, मुगलपुरा पुलिस, सीसीएस, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, चारों जने इसको बुला रहे थे. बुला के इसको बार बार एज ए रौडी शीटर ट्रीट कर रहे थे. जब आज से 10 दिन पहले इसके एक भाई लईक को उसको भी बुला के दाखिल लईक को डाले. 3 दिन पहले 5 दिन से ये दारुसलाम जा रहा था. लोकल कारपोरेटर वजाहत अली खान कने गया, लोकल एमएलए कने गया, पार्टी के हेड ऑफिस को गया. एमआईएम की लीडरशिप इसको हेल्प नहीं करी. नहीं करने के बुनियाद पे कल रात में उन्हें एक सुसाइड नोट लिखा. वो सुसाइड नोट में उन्हें क्लियरली ये मेंशन करा कि पुलिस जुल्म की वजह से मैं रौडी शीटर नहीं हूँ, मैं मर जा रहा हूँ बोल के 2 सुसाइड नोट लिखा. एक अपने जेब में रखा और एक अपने घर में रखा. जैसे ही वो सुसाइड करा, लोकल कारपोरेटर जाके वो सुसाइड नोट को गायब कर दिया. क्योंकि इंस्पेक्टर मुगलपुरा जो है वो वेरी क्लोज टू एमआईएम. ये फैयाज जो इंस्पेक्टर मुगलपुरा है, इन्होंने पहले भी चंद्रायन गुट्टे में एक लैंड डीलिंग में 2 पार्टियों में से एक पार्टी को एनकरेज करके दूसरे पार्टी का मर्डर कराए बोल के उनको सस्पेंड करे. इंस्पेक्टर फैयाज एक बार ऑलरेडी सस्पेंड भी हुआ इंक्वायरी में. उसके बाद में उसका ट्रांसफर सस्पेंड होने के बाद में फिर ट्रैफिक में गए. ये असदुद्दीन ओवैसी उनको मुगलपुरे पे लेके आए. ये इंस्पेक्टर को सेव करने के लिए रात में 12:30 बजे एमपी साहब आए. असदुद्दीन ओवैसी आके वो सुसाइड नोट को गायब कर दिया. आज मीडिया के सामने वो सुसाइड नोट लाना कहाँ है, पब्लिक को मालूम होना, रातें रात उसका पोस्टमार्टम करा के वो बच्चे को दफन कर दे के वो बात को दबा देना चाह रहे थे. मधु साहब मैं दोनों जने मिलके जब गए मोता में, अचानक से मुमताज अहमद खां और वजाहत अली खां और एक 50 आदमी पूरे जो एमआईएम के हार्ड वर्कर्स है, वार्ड कमेटी मेंबर्स है, जीएसएमसी के वार्ड मेंबर्स है, एरिया सभा मेंबर्स है, ये लोग पूरे आके उनको अचानक अटैक करे. और क्योंकि पुलिस के खिलाफ में एक बच्चा सुसाइड करा, वहाँ हेवी बंदोबस्त था, पुलिस मौजूद थी, वहाँ पूरा साउथ जोन पूरे इंस्पेक्टर्स मौजूद है. इतनी हेवी बंदोबस्त में एक फार्मर एमपी पे अटैक होना ये एक हमारे लिए शर्म की बात है. और हम चाहते हैं कि ये जो एमआईएम और पुलिस का साउथ जोन स्पेशली जो नेक्सस है, ये नेक्सस को बाहर लाना और ये अखिल का और जो सुसाइड हुआ और ये मुस्लिम बच्चों की जो रौडी शीट खोल रही. अभी जैसा राजुलो साहब बोले कि बम ब्लास्ट के बाद में मक्का मस्जिद के मुस्लिम्स करे बोले, बाद में जो हिंदू फाशिस्ट फोर्सेस बाहर आए. तो ऐसे ही अखिल भी बेगुनाह था क्योंकि वो अपने आप को एक शर्मिंदा महसूस कर रहा था. एक रौडी शीटर की हैसियत से उन्हें सुसाइड कर लिया. मैं चाहता हूं कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी करना चाहिए. हम गुजारिश करते हैं हमारे सीपीएम के तमाम एमएलए से कि कल ये इशू असेंबली में भी उठाए. ये जो